नमस्ते बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा के पांचवी इकाई का तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। तीसरा अध्याय का नाम है बूंद का सपना। इसके पहले इसमें एक प्रश्न दिया है, देख सकते हैं आप। देखिए, बादल में रहने वाली बूंद का भी एक सपना था, क्या वह सपना साकार होगा? इसमें एक प्रश्न हमको दिया है, क्या है? बादल में रहने वाली बूंद का भी एक सपना था, क्या वह सपना साकार होगा? क्या बूंद का सपना साकार होगा? हम इसमें हम देखेंगे। देखिए, बूंद का सपना। इसके पहले इसमें एक चित्र दिया है, देख सकते हैं आप। देखिए, चित्र में क्या क्या है? देखिए, चित्र में बादल है, चित्र में बादल है ना? और क्या क्या है? नदी है, फूल है, पौधे है, खेत है, घर है और पहाड़ है। खेत के पीछे पहाड़ का चित्र भी इसमें दिया है ना? तो हम देखेंगे, बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। देखिए, लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाह यह धरती कितनी सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। फिर क्या था? वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरी। इसमें क्या कहा है? देखिए, बादल में बैठी बूंद नीचे की ओर देख रही थी। बादल में बैठी बूंद धरती की ओर देख रही थी, है ना? धरती में क्या क्या देखा बूंद? देखिए, लहराती हरियाली और क्या है? रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे। धरती में क्या क्या देखा? देखिए, लहराती हरियाली देखा बूंद, धरती में लहराती हरियाली देखा और रंग बिरंगे फूल भी इस धरती में देखा था। और खेलते बच्चे को भी बूंद बादल में बैठे देखा था। इसमें कहता है, यह धरती कितनी सुंदर है। बादल में बैठी बूंद धरती की ओर देखकर कहता है, यह धरती कितनी सुंदर है ना? इस धरती में लहराती हरियाली है, रंग बिरंगे फूल है, खेलते बच्चे हैं और इस धरती बहुत सुंदर है ना? बूंद कहता है, इस धरती बहुत सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। बूंद सोचता है कि इस धरती के इस सौंदर्य को देखकर वो कहता है कि जल्दी ही मुझे धरती पर पहुंचना है। फिर क्या था? वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरी। वर्ष बनकर बूंद इस धरती में आ गिरता है ना? दूसरा चित्र देख लीजिए। चित्र में क्या क्या है? चित्र में खेलते बच्चे है ना? बहुत सारे बच्चे खेल रहा है और नदी का चित्र भी दिया है। नदी में एक नाव चला रहा है एक आदमी। और खेत का चित्र भी है ना? खेत का चित्र है और बहुत सारे फूल है, रंग बिरंगे फूल भी इस चित्र में दिया है। और पेड़ पौधे है, खेत है और खेत के पीछे पहाड़ है ना? यह सारे देखकर बूंद, यह सारे धरती की सौंदर्य देखकर बूंद धरती में आना चाहता था, है ना? फिर क्या हुआ? वह वर्ष बनकर नीचे आ गिरी, है ना? तीसरा चित्र देख लीजिए। तीसरा चित्र में क्या दिया है ना? तीसरा चित्र में क्या दिया है? देखिए, तीसरा चित्र में एक नदी का चित्र दिया है ना? नदी में तैरता है यह बूंद। हम देखेंगे क्या हुआ। नदी के लहरों में तैरकर वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरता है ना? इसके बाद वो क्या करती है? देखिए, नदी के लहरों से वो तैरता है। हम चित्र में देख सकते हैं कि बूंद तैरता है इस नदी में, है ना? चौथा चित्र देख लीजिए। खेतों को सींचकर उसके बाद नदी से तैरने के बाद वह खेतों को सींचता है।
खेतों का चित्र दिया है ना। खेतों में बूंद, खेतों को बूंद सींचता है ना। उसके बाद क्या हुआ देखिए, गांवों से होकर शहर की एक टांकी में गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, नदी के लहरों से तैरकर खेतों को सींचकर गांवों से होकर शहर के एक टांकी में गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी है, इस वर्ष का बूंद टांकी में गिर पड़ी है। चित्र में देख सकते हैं है ना, नदी गांवों से होकर शहर के एक टांकी के अंदर है अब वर्ष का बूंद है ना। चित्र में टांकी का चित्र है और बूंद का चित्र भी दिया है ना। अगला चित्र देख लीजिए। अगला चित्र में क्या दिया है, बूंद टांकी के अंदर है ना। तो हम देखेंगे बूंद को क्या हुआ। वहां से नल के अंधकार से गुजरकर मशीनों में टक्कर खाकर बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर। उसके बाद क्या हुआ देखिए, वहां से नल के अंधकार से गुजरकर, वहां से नल के अंधकार से गुजरकर वह कहाँ पहुंचा है देखिए, मशीनों से टक्कर खाकर बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर। अब वह मशीनों से टक्कर खाकर एक बोतल के भीतर पहुंचा है। कौन पहुंचा है, वर्ष का बूंद है ना। वर्ष का बूंद बोतल के भीतर पहुंचा है। अंत में क्या हुआ देखिए, एक चित्र दिया है, देख सकते हैं। एक दुकान का चित्र है ना। दुकान में बहुत सारे सामान और दुकान में बहुत सारे सामग्रियाँ दिए और दुकान में बहुत सारे सामग्रियाँ है ना। और बच्चे हैं, चित्र में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और पेड़ पौधे और घर का चित्र भी इसमें दिया है। तो हम देखेंगे अंत में इस बूंद को क्या हुआ। अब वह दुकान के बाहर, प्यासे बच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते, वह उनकी प्यास बुझाना चाहती है। अंत में क्या हुआ बूंद को देखिए, अब वह दुकान के बाहर प्यास से आने वाले बच्चे बूढ़े उसके प्यास बुझाना चाहती है। कौन प्यास बुझाना चाहती है, इस वर्ष का बूंद है ना। इस वर्ष का बूंद अब क्या करना चाहती है, बच्चे बूढ़े जो दुकान के पास से आते जाते हैं उसके प्यास बुझाना अब इस बूंद चाहती है ना। നോക്കിക്കോ, ബൂന്ത് കാ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മഴത്തുള്ളിയുടെ സ്വപ്നം അല്ലേ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ 2 ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ. बादल में रहने वाली बूंद का भी एक सपना था, क्या वह सपना साकार होगा. മേഘത്തിലിരുന്ന മഴത്തുള്ളിക്കും ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ മേഘത്തിലിരുന്നിട്ടുള്ള ഈ മഴത്തുള്ളിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബൂന്ദ് കാ സപ്ന, പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബൂന്ദ് കാ സപ്ന. ബൂന്ദ് കാ സപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മഴത്തുള്ളിയുടെ സ്വപ്നം. നോക്കാം, ബാദൽ മേ ബേട്ടി ബൂന്ദ് നീച്ചേക്ക് ഓർ ദേഖ് രഹി തി. മേഘത്തിലിരുന്ന് മഴത്തുള്ളി താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. മേഘത്തിലിരുന്ന് ആ മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കി. നദിയുണ്ട്, പൂക്കളുണ്ട്, ചെടികളുണ്ട്, പിന്നെ പാടങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെന്താ കുന്നുകളൊക്കെ. നമുക്ക് അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റി ഈ മഴത്തുള്ളിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിയേ, നമുക്ക് ഈ മഴത്തുള്ളിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നോക്കാം. लहराती हरियाली, रंग बिरंगे फूल, खेलते बच्चे, वाह यह धरती कितनी सुंदर है, जल्दी ही वहाँ पहुँचना है. फिर क्या था, वर्ष बनकर बूंद नीचे आ गिरी. ലഹരാത്തി ഹരിയാലി അല്ലേ, ആ മേഘത്തിലിരുന്ന് ആ മഴത്തുള്ളി
ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്, ഭൂമിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ്, ലഹരാത്തിയ ഹരിയാലി ആടിയുലയുന്ന പച്ചപ്പ്, പിന്നെയോ രംഗ് ബിരംഗെ ഫൂൽ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ, കേൾത്തെ ബച്ചെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, വാഹ് യേ ധർത്തി കിത്നി സുന്ദർ ഹേ ഈ ഭൂമി എത്ര മനോഹരമാണ് എന്ന് ആ മഴത്തുള്ളി പറയുകയാണ് ഈ മേഘത്തിലിരുന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ജൽദി ഹി വഹ പहुंचना है എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം എന്നത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫിർ ക്യാ താ വർഷ ബൻകർ ബൂന്ദ് നീച്ചെ ആഗിരി പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി, മഴത്തുള്ളി മഴയായി താഴോട്ട് പെയ്തിറങ്ങി അല്ലേ. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ അല്ലേ, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ നദിയുണ്ട്, പാടങ്ങളുണ്ട്, മരങ്ങൾ, ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ മഴയുടെ ചിത്രവും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. മഴയായിട്ട് ഈ മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നദിക്ക് ലഹരോൻസെ തേർക്കർ, നദിക്ക് ലഹരോൻസെ തേർക്കർ അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റും നോക്കിയേ, നദിയുടെ ഓളങ്ങളിലൂടെ നീന്തി ഈ മഴത്തുള്ളി അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മഴയുടെ ആ തുള്ളി. സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ നദിയിൽ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് അല്ലേ. നദിക്ക് ലഹരോൻസെ തേർക്കർ കേത്തോങ്കോ സീഞ്ചിക്കർ അതിനുശേഷം എന്താണ്, വയലുകളെ നനയ്ക്കുകയാണ് ഈ മഴത്തുള്ളി. അവിടെ പാടങ്ങളുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കേത്തോങ്കോ സീഞ്ചിക്കർ വയലുകളെ നനച്ചു ആ മഴത്തുള്ളി. അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റി നോക്കിയേ, ഗാമസെ ഹോക്കർ ഷഹർക്കി ഏക്ക് ടാങ്കിയമേ ഗിരിപ്പടി അതിൽ അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ, അതിൽ ഒരു മഴത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതെവിടെയാണുള്ളത്, ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് അല്ലേ. അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, ഗാവ്സെ ഹോക്കർ ഷഹർക്കി ഏക്ക് ടാങ്കിയമേ ഗിരിപ്പടി ഈ നദിയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പാടങ്ങളെയൊക്കെ നനച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിയിൽ അല്ലേ, ഒരു ടാങ്കിയിൽ അത് വീണിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കാം. ഗാവ്സെ ഹോക്കർ ഷഹർക്കി ഏക്ക് ടാങ്കിയമേ ഗിരിപ്പടി ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒഴുകി, ഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗ്രാമമാണ് അല്ലേ. ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒഴുകി ഷഹർക്കി ഏക്ക് ടാങ്കിയമേ നഗരത്തിലെ, ഷഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നഗരമാണ് അല്ലേ. നഗരത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ പതിച്ചു ഈ മഴത്തുള്ളി. അവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ടാങ്കിയുടെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ മഴയുടെ ആ തുള്ളികൾ ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയേ, വഹാസെ നൽകെ അന്ധകാർ സെ ഗുസർ കർ മഷീനോं में टक्कर खाकर बेचारी बूंद की लाचारी एक बोतल के भीतर वहाँ से नल के अंधकार से गुजर कर ആ ടാങ്കിയിലൂടെ അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഒരു എന്താ ഇരുട്ടിൽ ഒരു ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഇരുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. വहाँ से नल के अंधकार से गुजर कर അവിടെ നിന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ ഇരുട്ടിലൂടെ കടന്ന് യന്ത്രത്തിൽ കിടന്നു ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഈ മഴ തുള്ളി. ബേച്ചാരി ബൂന്ദ് കി ലാച്ചാരി ഏക്ക് ബോത്തൽ കെ ഭീതർ പാവം മഴത്തുള്ളിയുടെ ആ മഴത്തുള്ളിയുടെ നിസ്സഹായത അവസ്ഥയിൽ അവസാനം എന്ത് പറ്റി, അവസാനം ഒരു കുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി ഈ മഴത്തുള്ളി അല്ലേ. അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ അവസാനത്തെ ചിത്രം നോക്കിയേ, ഒരു കടയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു കടയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കടക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ മഴത്തുള്ളിയെ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കടയുടെ മുന്നിൽ അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ദുക്കാൻ കെ ബാഹർ പ്യാസെ ബच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते वह उसकी प्यास बुझाना चाहती है. ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ആ മഴവെള്ളത്തിന് നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ കടയിലൂടെ അപ്പോൾ ദുക്കാൻ കെ ബാഹർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആ കടയുടെ പുറത്ത് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ മഴവെള്ളത്തെ. പ്യാസെ ബच्चे बूढ़े सामने से निकल जाते हैं वह उसकी प्यास बुझाना चाहती है. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ, ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ ആളുകൾ അരികിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഴത്തുള്ളി അവരുടെ ദാഹം തീർക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ അവരുടെ ദാഹം തീർക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? വഹ് ഉസ്കി പ്യാസ് ബുജാന ചാഹത്തി ഹെ. പ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാഹമാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ദാഹിച്ച് വലയുന്ന ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മഴത്തുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയേ. പാനി കാ സദുപയോഗ് പോസ്റ്റർ ബനായേ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു പോസ്റ്ററിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പാനി കാ സദുപയോഗ് കെ ലിയെ ഏക്ക് പോസ്റ്റർ ബനായ. ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി ചേർക്കാം നോക്കിയേ. പാനി നഷ്ടനാക്കരെ പാനി അമൂല്യഹെ. ആ പോസ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കല എങ്ങനെ? പാനി നഷ്ടനാക്കരെ പാനി അമൂല്യഹെ. വെള്ളം പാഴാക്കരുത്, വെള്ളം അമൂല്യമാണ് എന്ന് ആ പോസ്റ്ററിൽ എഴുതി ചേർക്കാം അല്ലേ. അതേപോലെ പാനി കാ സദുപയോഗ് കരെ സബ് കഹി ഹരിയാലി ഭരെ. ഇങ്ങനെയും ആ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, നോക്കിയേ. പാനി ബരസ്താ രഹ പൗധേ പർ പേടോം പർ പത്തോം പർ ഫൽ ബി നിക്ലെ. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ചെടികളും മരങ്ങളും ഇലകളും പഴങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെ ഒരുപാട് പഴങ്ങളുടെയും പിന്നെന്താ പച്ചക്കറികളുടെയും ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതിൽ 2 ബോക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? സബ്ജി ഓർ ഫൽ. സബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പച്ചക്കറികളാണ് അല്ലേ. പിന്നെയോ ഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പഴങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ പഴങ്ങളുടെ ചിത്രം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ. എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. സബ്ജി എന്ന ബോക്സിൽ പച്ചക്കറികളും ഫൽ എന്ന ബോക്സിൽ പഴങ്ങളുടെ പേരും അതിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആ അധ്യായത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി. तो हम अगले कक्षा में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.